गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं मोनिका मेहता साइंस मिस्टर्स GSS लोगड़ ਤੁਹਾਨੂੰ सैट 2 ਦਾ पेपर डिस्कस करन लगे NTSC ਦਾ। ठीक है, इस साइंस वाला पोर्शन ये पेपर ਤੁਹਾਨੂੰ शो कर दिए है सोशलिस्टिक एप्टीट्यूड टैसट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 8 सब्जैक्ट है, फिजिक्स कैमिस्ट्री बायो मैथ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ पोर्शन डिस्कस करन लगे हाँ फिजिक्स तो बायो तक दे 40 क्वेश्चनस। नाउ कम टू दी क्वेश्चनस। सब तो पहला है स्पीड ऑफ डायमंड। डायमंड च लाइट की स्पीड इन्नी है तो जो है रिफ्रैक्टिव इंडैक्स हुंदा वो हुंदा C/V। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय मीडियम। एयर या वैक्यूम च डिवाइड बाय मीडियम। तो पुट दी वैल्यूज हेयर। ठीक है, म्यू क्या आ गया, इन्ने किलोमीटर अपॉन 1/2 जो आ जाएगा आंसर 2.42 कि आई डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स आ गया। उस तो बाद स्नैल ला क्या होंदा है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन एंगल ऑफ इंसीडेंट अपॉन रिफ्लैक्शन। इतने 2/1 क्यों लिखा, सैकेंड मीडियम तो दूसरे मीडियम फस्ट मीडियम च जा रहा है लाइट ता करके। उस तो बाद है अगला क्वेश्चन, कार मूव्स विद स्पीड। कॉन्सटेंट स्पीड कही है 10 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सलेरेशन क्या होएगा, कॉन्सटेंट होएगा, ये यही आ जाएगा। ठीक है, एक्सलेरेशन तो रेडियस दिता R 10 मीटर, तो ये आ जाएगा थोड़ा कैलकुलेशनस करके। ठीक है, F इक्वल टू MA ए नू की लाओ V/T। ए क्या है, कॉन्सटेंट है, तो ये F कितना आ गया, M की वैल्यू 1000 किलोग्राम है और ए कितना आ गया 10 मीटर, तो ये कितना बन जाएगा 10⁴ न्यूटन आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस तो बाद ग्रेविटेशनल का क्वेश्चन है F इक्वल टू G/m1 m2 अपॉन R²। ग्रेविटेशन लिए फॉर्मूला होंगे, तो पुट वैल्यू जी दी उन्नी पुट की हुई है 10 किलो है, 10 × 10 अपॉन कितना आ गया F इक्वल टू G 10 किलोग्राम 10 तो नीचे कितना है 10 सेंटीमीटर। इनू किते डिवाइड करोगे 100 ते। ठीक है, 1 कट्टी गई, अभी ऊपर जाके 10² तो डबल हो गया, तो 10⁴ G न्यूटन आंसर आ जाएगा। ठीक है, द एक्सलेरेशन ऑफ जे मूवी तो मोशन नू की कवांगे, यूनीफॉर्म मोशन कवांगे, यूनीफॉर्म एक्सलेरेशन। इन्हां चों मकैनिकल एनर्जी नू इलैक्ट्रिकल एनर्जी च कौन कन्वर्ट करता है, जनरेटर। ठीक है, दैन आई विल कौन कन्वर्ट करेगा, जनरेटर। रजिस्टेंस का सिंबल है ये वाला। ठीक है, और अगे क्वेश्चन क्या है थोड़ा, पावर P इक्वल टू VI, आई की जगह पर भर लो V इक्वल टू IR होंगे, आई की जगह पर फिल करो V/R, तो P की आ जाएगा V²/R। रजिस्टेंस कढ़ना इत्थे लै जाओ, पावर नू नीचे लियाओ, तो फार्मूला क्या बन गया V²/P। ये कितना है 220 वोल्ट अपॉन पावर 100 वाट, तो कट के आंसर कितना आ गया 484 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन विल बी यूअर आंसर। अदू बाद है कन्वैक्स लैंस है। ठीक है, किहड़ा लैंस फोकस करता, इत्थे F फोकस करेगा। ये किहड़ा लैंस है, कन्वैक्स लैंस, तो इधर F क्या होएगी पॉजिटिव। इन्होंने यो पूछा सी कि पॉजिटिव होएगी। उस तो बाद कन्वैक्स मीरर दे अगे किते भी रखीए F ते C तो परा, तो साडा जो है इमेज क्या है छोटा बनेगा। इदा करके रे डायग्राम हैगी इहदी।
ठीक है, एक ਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਵੇਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਧਾ ਕੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗਾ, ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਮਨਿਸ਼ਡ ਸਾਈਜ਼। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ। ਅਗਲਾ ਵਰਕ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਬੋਏ ਪੁਸ਼ਿਸ ਦੀ ਟੇਬਲ ਇੰਨੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, F ਗੁਣਾ S ਕਿੰਨਾ 4.5 ਨਿਊਟਨ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਪੋਨ 100 ਲਗਾ ਲਓ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 1.35 ਜੂਲ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਡਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪਾਰਟ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ +2 ਲੈਵਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਵੇਟ 'ਤੇ ਇਹਦਾ 39 ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ 35.5। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 76.5। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਕੱਢ ਲਏ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਆ ਆ ਗਿਆ 2.5 ਅਪੋਨ 76 ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ 'ਤੇ 50 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਇੰਟੂ 1000 ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ +1 2। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਿਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। pH ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ pH ਰੈੱਡ ਲਿਟਮਸ ਬਲੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸਿਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ 10 pH ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਹੈ। ਮੀਥੇਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 4 ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਬਣਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੀਥੇਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ 4। ਇਹਦਾ ਜਿਪਸਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੈਮੀਹਾਈਡਰੇਟ। ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੈਵੋਜ਼ੀਅਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆਫ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇਜ਼ +3 ਕਿਉਂਕਿ 2 8 3 ਤਾਂ ਇਹ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ 3 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਾ ਸਮ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਸ, ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਯੂਅਰ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਨਿਓਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਓਨ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, Kl 2 8 ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 0। ਨਾਈਦਰ ਗੇਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੋਟ ਅਸੈਪਟ ਨੋਟ ਡੋਨੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੀ 540। ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸੀਕਲੋਰਾਈਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਲਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋ ਹੈ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਇਲ ਹੈ। ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖੋਦਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਪੁਲਟਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਏਅਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਵੋਮਸ ਵਗੈਰਾ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਆਲ ਅਬਵ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡੈਮਿਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਮੋਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਕੌਣ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ? ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ 'ਚ। ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਵੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਨਸਰ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੈਕਿੰਡ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰੋਂਗ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ। ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ, ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲਸ 'ਚ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਡੋਲੀ ਸ਼ੀਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਲੋਨ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ? ਵਿਲਨਟ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਇਟਸ ਕਲੋਨਿੰਗ ਦੀ ਸੈਲਸ ਆਰ ਕਲੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਫਿਨ ਡੋਰਸੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ 8th ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੀ ਦੈਟ। ਇਹਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ, ਇਟ ਡੈਡ ਇਟਸ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਬਲੈਕ ਫੇਸ ਈਊ ਬਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਐਗ ਲਏ, ਸਪਰਮ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ IVF ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨਈ ਸ਼ੀਪ ਬਣਾਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪੇਜ 8th ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਨੇ, ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਨੇ। ਮੇਲ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਆ? XY, ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਨੇ XX। ਇਫ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਦੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੀਏ ਅਗਰ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ X ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ? X ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫਰੋਮ ਦੀ ਮੇਲ। ਜੇ X ਆ ਰਿਹਾ ਫਰੋਮ ਦੀ ਮੇਲ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ Y ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ X, both statement are the correct. You will read the statement what are I have explained the answer. ਅੱਧੂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੀਲੇਜ ਹੋ ਗਈ ਓਇਲ ਦੀ, ਕੋਈ ਸੀ ਟੈਂਕਰ ਵਗੈਰਾ ਫਟ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਇਲ ਦੀ ਲੇਅਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਵਾਟਰ ਹੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਨ ਲਾਈਫ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਐਕਸੈਸਿਵ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਟਰ ਟਰੈਪ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਲ ਆਰ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰਸ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਮੋਲਟਿੰਗ। ਮੋਲਟਿੰਗ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੋਲਟਿੰਗ ਮੀਨਸ ਕਾਸਟਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਓਲਡ ਸਕਿਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਉਤਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਾਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਮੋਲਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਚ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੇ, A ਆਨਸਰ। ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਸੁਸਾਈਡਲ ਬੈਗ। ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਿੰਗ ਟਬਿਊਲਸ। ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਜੈਲੀ ਲਾਈਕ। ਅਤੇ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਆਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਸੈੱਲ। ਦਿਸ ਵੇ ਯੂ ਕੈਨ ਮੈਚ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗਸ। ਇਨਕਰੈਕਟ ਮੈਚ ਐਡਵਰਡ ਜਿਨਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੈਮਿੰਗ ਨੇ ਪੈਨਸਲਿਨ ਦੀ, ਲੂਇਸ ਪੋਸਚਰ ਨੇ ਇਹਦੀ, ਕਾਰਲ ਲਾਈਡਰਸਟਾਈਨ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਦੀ। ਇਹ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਏਡਸ ਹੈ, ਅਮੀਨੋ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, RNA ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਦਰ ਤੋਂ ਬੇਬੀ 'ਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪੀਅਰੈਂਸ 'ਚ 1 ਵੀਕ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 4th ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ? ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਦਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦੀ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ 'ਚ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਣਗੀਆਂ। ਓਵੀਪੈਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, A ਆਨਸਰ। ਮੈਟਾਮੋਰਫੋਸਿਸ ਮੀਨਸ ਚੇਂਜ ਆਫ ਟੈਡਪੋਲ ਟੂ ਅਡਲਟ। ਐਂਬਰੀਓ ਦਾ ਮੀਨਸ ਡਿਵੈਲਪਡ
zygote, external fertilization outside the body. Now we have done the 40 question of NTSC Sat 1 paper. Here are the maths question that will be done by math teacher, and someone else will teach you your geography ਦੇ question ਹੈਗੇ ठीक है। I am the science teacher, that's why only science questions are here for the NTSC. Thank you for watching. Keep your preparation on, hard work pays, and it's the crucial time of your exams. Thank you for watching the video.